हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटर लेक्चर नंबर 15। आज आपणे स्वाध्यायना दाखला जे बाकी है तेने आगळ धपावीशुं। स्वाध्यायनो दाखला नंबर 2.20 सुधी आपणे प्रीवियस लेक्चर में चर्चा करेली। हवे जोईए 2.21। श्री एसवी शाह विद्या विहार, नालंदा स्कूल, महेसाणा। दरेक विद्यार्थीनो हार्दिक स्वागत करे छे। 2.21 बे वीजभारो माइनस क्यू और प्लस क्यू अनुक्रमे, चलो माइनस क्यू वीजभार नो याम पद्धति आपी है 0 माइनस ए और प्लस क्यू नो स्थान सदिश आपी है 0 ए। बिंदुओं एक रहेला है। तो नंबर 1, चलो पहली वस्तु तो ये ख्याल आई कि भाई एक्स वाय 0 है तो कई अक्ष पर हशे? जेड अक्ष पर हशे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ने आपणे जेड अक्ष पर दर्शावाना है। नंबर 1 एमां शुं कहेवा मांगे छे? तो नंबर 1 0 जेड अने एक्स वाय 0 बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र केटलुं हशे? प्रिंटिंग मिस्टेक है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत स्थितिमान केटलुं हशे? पहलुं बिंदु कयुं छे? 0 जेड। चलो नाम आपी दो, बिंदु पी 0 जेड पासे विद्युत स्थितिमान केटलुं हशे? ओके, एक वखत जोई लईए केमेरो। तमने राइटिंग बोर्ड नानुं छे एटले नानी साइज में लखवुं पड़े छे। मित्रों केमेरानुं सेटिंग आज बरोबर नथी। ओके, हवे सरस देखाय छे। 0 जेड बिंदु पासे विद्युत क्षेत्र ने पण विद्युत स्थितिमान केटलुं हशे? ओके, शोधी दईए। चलो पहला तो माइनस क्यू ने प्लस क्यू, जेड अक्ष लई लो। अहींया आ लई लीए आपणे जेड अक्ष, एनुं उगम बिंदु। तो उगम बिंदु थी माइनस क्यू क्या है? 0 माइनस ए। तो ये लई लीए माइनस क्यू, एना आम शू है 0 माइनस ए। जेड एक्स लखी ने तो आ माइनस जेड, आ उगम बिंदु लई लीधुं आपणे, आ उगम बिंदु। चलो ए ज रीते प्लस क्यू क्या है? तो आ प्लस क्यू कया अंतरे? 0 ए, तो अहींया 0 ए। आनो मतलब शुं थयो मित्रों? उगम बिंदु थी आ अंतर केटलुं छे? ए। ए ज रीते उगम बिंदु थी आ अंतर पण केटलुं छे? ए। जेड एक्स आ माइनस है तो माइनस है, आ प्लस है तो प्लस है, मूल्य थई गयुं अंतर ए। तो बिंदु पी जेनो आम है 0 जेड। तो मित्रों बिंदु पी पण कई अक्ष पर होय? स्वाभाविक वस्तु है, एक्स और वाय 0 है तो कई अक्ष पर होय? जेड अक्ष पर जैसे बिंदु पी जेनो आम केटलो है 0 जेड। तो याद लखी दीए आपणे बिंदु पी जेनो आम थयो 0 जेड। तो उगम बिंदु थी एनु अंतर केटलुं थयुं? जेड। तो ये आ थई गयुं अंतर जेड। अच्छा, कोई विद्यार्थी एवुं ना कही सके कि साहेब 0 जेड अहींया तमे अंतर लीधुं बिंदु पी, एवुं ने एवुं कोई बिंदु अहीं ना लई शकाय 0 जेडनुं? समझो ने? एनो मतलब एम थयो कि बिंदु पी पासे अने बिंदु क्यू पासे विद्युत स्थितिमान शोधवानुं। अहीं बिंदु क्यू लईशुं आपणे। पी पासे प्लस आवशे तो पेलुं माइनस आवशे, माइनस आवशे तो प्लस, एटले प्लस माइनस निशानी बदलवानी रहेशे। चलो पहला बिंदु पी पास शोधी दीए। बिंदु पी पास विद्युत स्थितिमान कोना कोना लीधे होय? माइनस क्यू ना लीधे होय, प्लस क्यू ना लीधे होय। माइनस क्यू ने हूँ नंबर 1 आपी दऊँ, प्लस क्यू ने नंबर 2 आपी दऊँ। भाई विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र भूली नहीं गया ने? V बराबर के क्यू अपॉन आर। तो माइनस क्यू नु बिंदु पी थी अंतर केटलुं? जरा जुओ आ अंतर, બધું લખ નથી કરતો નકર પછી જગ્યા આપણી બોર્ડ નાનું છે। આ અંતર કેટલું થાય ભાઈ? Z ના A, તો Z પ્લસ A। તો માઇનસ ક્યુનું અંતર કેટલું થયું? Z પ્લસ A। પ્લસ ક્યુનું અંતર કેટલું? તો આ Z એમાંથી આ A બાદ કરો તો આ અંતર કેટલું થાય? Z માઇનસ A। માઇનસ ક્યુનું અંતર થશે Z પ્લસ A અને પ્લસ ક્યુનું અંતર થશે બિંદુ P થી Z માઇનસ A। ઓકે, બધું દર્શાવતું નથી અને ઉગમ બિંદુથી અંતર Z આપેલું છે। तो चलो बी बिंदु पी बिंदु पास कुल विद्युत स्थितिमान V बराबर V1 प्लस V2। V1 एटले माइनस क्यू ना लीधे तो के क्यू नहीं
-q/r તો અંતર કેટલું z પ્લસ a ચલો z પ્લસ a પ્લસ v2 પ્લસ ક્યુના કારણે બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન kq અપોન અંતર કેટલું z માઇનસ a તો z માઇનસ a કોમન નીકળી જશે kq ચલો kq કોમન લઈ લીધા પહેલું પદ આવ્યું લખું તો 1/z માઇનસ a kq કોમન નીકળી ગયા શું વધ્યું માઇનસ આગળ લખી દીધા 1/z પ્લસ a ચોકડી ગુણાકાર kq चलो सा z माइनस ए z प्लस ए एक्स माइनस वाय एक्स प्लस वाय सूत्र शू थाय 10मा धोरण आव्यो एक्स स्क्वेर माइनस वाय स्क्वेर एवी रीते शू थाय z माइनस ए z प्लस ए तो z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर ओके पेननो खोराक पती गयो छे अने सही खोराक घरमां नथी एटले थोडुं आछुं लखाशे बरोबर। चलो अहींया जशे तो आ z प्लस ए चौकड़ी गुणाकार माइनस आ पद आई जैसे तो z माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए थी जाए पर खबर आई जैसे आ आई जाए तो z माइनस है माइनस माइनस प्लस तो z जता रहा चलो प्लस z माइनस z जता रहे तो प्लस ए तो v बराबर kq 2a अपॉन z माइनस e स्क्वेर तो v इज इक्वल टू याद रखो माइनस क्यू ने प्लस क्यू शू थयुं मित्रों डायपोल अने डायपोल होय तो डायपोल की थियरी के दाखला में एक सूत्र आवे ने आवे ज कीधुं गयुं विद्युत डायपोल मोमेंट P बराबर 2aq जरा ध्यान थी जो आई गई सूत्र P बराबर 2aq नु समीकरण आवी गयुं तो 2aq बराबर P तो kp अपॉन z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर बिंदु P पासे विद्युत स्थितिमान Vp बराबर kp अपॉन z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर। जो कोई विद्यार्थी हो कि साहेब आવું ને આવું z अक्ष परનું बिंदु 0 0 माइनस z લઈ શકાય ને અહીં લઈએ તો એવા બિંદુ પાસે ડાબી બાજુના q બિંદુ પાસે એટલે આવી વાત થઈ माइनस क्यू अहींया प्लस क्यू अहींया आ जेड अक्ष तो बिंदु क्यू क्या लेवानुं छे बिंदु क्यू ही लेवानुं छे ए आ बिंदु पासे जेड अक्ष परनुं पण ऋण दिशामां तो एवा बिंदु पासे विद्युत स्थितिमाननुं समीकरण शुं थाय सीधे सीधुं लखी शकाय जो आ kp अपॉन z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर आवशे तो आनी किंमत केवी हशे माइनस kp अपॉन z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर। चलो 2.21 नो ए विभाग एनो मात्र पहलो विभाग पत्यो 00z पासे स्क्रीनशॉट लई लो अने लखी दो। हवे एमां ने एमां जोईए आपणे xy0 बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान केटलुं हशे xy0 पासे जवा दो मित्रों। चलो एनो एक विभाग कम्प्लीट थी गयो आनो जवाब आई गयो शू जवाब आयो अपनी पासे प्लस माइनस kp अपॉन z स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर। एम बीजो विभाग है बिंदु xy0 पासे विद्युत स्थितिमान शोधो समझो मित्रों बराबर आपणे आ ऊभी z अक्ष लई लीधी है तो ये आ एक्स अक्ष थाय थशे ने आ एक्स अरे जेड आ एक्स अने एनी लंब वाय अक्ष थाय। हवे आपणुं बिंदु जे छे डायपोल कई अक्ष पर छे जेड अक्ष पर डायपोल दोरीए ने आ प्रमाणे डायपोल छे जेड अक्ष पर आ माइनस क्यू 3D छे एटले इमेज बनी शकशे नहीं बरोबर ए आ जेड अक्ष थोड़ुं समझी लो एकदम सरल अने बिंदु क्या है तो आनी ऊपर एक्स अक्ष आवशे अने एने लंब वाय अक्ष आवशे तो जे बिंदु हशे कया समतलमां छे जरा ध्यानथी जुओ जेड अक्ष 0 छे पण एक्स अने वाय घटको छे तो जे बिंदु हशे ए बिंदु कया समतलमां हशे आम विचारी शकीए आ जेड अक्ष तो आ ऊभी एक्स अने बार निकळती तो आ समतल थई गयुं मित्रों
समझ में आ एक्स अने आ वाय तो एक्स वायનું સમતલ થઈ ગયું એ एक्स वायનું સમતલ પરનું કોઈ બિંદુ વિચારીએ જેનું નામ છે XY0 વિચારો કે અહીંયા સમજ પડે તમને અહીંયા વિચારો ચલો એ ડાયપોલ અહીં કોઈ બિંદુ લઈ લીધું મેં તો બરાબર સમજો મિત્રો જે બિંદુ લીધું છે તે બિંદુનું પ્લસ ક્યુથી અંતર ખબર પડી એ જો અહીંયાથી લીટી દોરવી જોઈએ આ અને માઇનસ ક્યુથી અંતર કેવું હોય સમજ પડી તમે જે બિંદુ લીધું એ એક્સ કોઈ કે સાહેબ એક્સ વાય સમતલનું દૂર પરનું બિંદુ લઉં અહીંયા ચલો છે કે આટલા સુધી પણ મિડલમાંથી હો એક્સ વાય સમતલ ક્યાં હોય ઉગમ બિંદુમાંથી એ આટલા લીધું તો કે સાહેબ આટલા દૂર એક બિંદુ લીધું અહીંયા તો ભાઈ આ બિંદુ જે ખરું XY0 એનું પ્લસ ક્યુથી અહીંયા અંતર અને માઇનસ ક્યુથી અહીંયા અંતર કેવું થાય આર અંતર સરખું થાય એનો મતલબ એમ થયો કે ચલો અહીં જસ્ટ આ રીતે દર્શાવ્યું દર્શાવી ના શકાય પણ અહીંયા બિંદુ P દર્શાવી દઉં જેનું યામ XY0 સમજો ભાઈ આમ ઊભું અક્ષમાં છે કારણ કે આ તો વાય અક્ષ ઉપર નહીં અક્ષમાં છે તો મિત્રો માઇનસ ક્યુથી એ બિંદુનું અંતર જે મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે બુકમાં દર્શાવીને અને પ્લસ ક્યુથી અંતર કેવું થાય સરખું થાય તો આવા બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય તો બિંદુ P પાસે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન બરાબર V1 પ્લસ V2 તો V1 એટલે માઇનસ ક્યુના લીધે તો કે ક્યુ એટલે માઇનસ ક્યુ અપોન અંતર તો આર જ છે અને અહીંયા પ્લસ ક્યુના કારણે અંતર તો આર જ છે તો કે ક્યુ અપોન આર માઇનસ કે ક્યુ અપોન આર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 કોઈ પણ XY0 કોઈ પણ અક્ષ પરનું બિંદુ લઈશું તો એ બિંદુનું સમજ પડી અહીં આવશે તો એ જે બિંદુ છે બિંદુનું પ્લસ ક્યુથી અંતર અને માઇનસ ક્યુથી અંતર કેવું હશે સરખું હશે અંતર સરખું એક ક્યુ વીજભાર છે એક માઇનસ ક્યુ વીજભાર છે તો બંનેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનો કેવા થાય સરખા થાય એક પ્લસ થશે અને એક માઇનસ તો પરિણામી વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 થાય ઓકે સમજવા માટે બિંદુ દોરાય બાકી એવું વિચારતા નહીં કે આમ વાય અક્ષ ઉપરનું બિંદુ છે વાય અક્ષ પરનું નહીં આ વાય અક્ષ બહાર નીકળતી એક્સ અક્ષ તો એના ઉપર સમતલ પરનું કોઈ બિંદુ P ઓકે 2.21નો એ વિભાગ કમ્પ્લીટ થયો હવે જોઈએ વિભાગ બી એમાં ને એમાં રકમ શું કહે છે સમજીએ બી વિભાગ સ્થિતિમાન ઉગમ બિંદુથી કોઈ એક બિંદુ અંતર આર પર જ્યાં આર ગ્રેટર દેન એ હોય ત્યારે કેવી રીતે આધારિત છે તે એ તો સિમ્પલ થઈ ગયું ચલો પહેલા સમીકરણ આની જ વાત કરી છે એની બી વિભાગમાં કે ભાઈ આર ગ્રેટર દેન એ હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન અંતરના કેવા પ્રમાણમાં હોય તો આપણી પાસે આ સૂત્ર છે V બરાબર KP અપોન Z² માઇનસ A² સાબિત કર્યું આપણે જ્યાં Z એટલે અંતર એની જગ્યાએ શું કીધું ભાઈ આર અંતર લેવાનું તો Zની જગ્યાએ હું આર લખી દઉં તો સૂત્ર શું થશે V બરાબર KP અપોન R² માઇનસ A² એમાંય આર ગ્રેટર દેન એ તો સરવાળા બાદ બાકીમાં ખૂબ જ નાની સંખ્યાને અવગણી શકાય તો એને આપણે અવગણીએ તો એની કિંમત 0 લઈ લઈએ તો KP અપોન R² ઓકે તો વીનું સૂત્ર આવ્યું KP અપોન R² ધેરફોર વિદ્યુત સ્થિતિમાન V અડધો માર્ક્સ કપાઈ જાય એવું કીધું છે અંતર આર પર કેવી રીતે આધાર રાખે તો V ચલે છે 1 અપોન R² V ચલે છે 1 અપોન R² દેખાય છે મિત્રો પણ થોડું આછું દેખાય છે પેન એવી છે તો આજે ચલવી લેજો જરા આંખોને તકલીફ થશે પરંતુ વિડીયો અધૂરો રાખી શકાય એવું નથી ચલો સી વિભાગમાં શું કહે છે એના જ દાખલાઓ એક નાના પરીક્ષણ વીજભારને એક્સ અક્ષ પર 550 બિંદુથી -700 બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે ઓકે પ્રશ્ન એના છે એક્સ અક્ષ પર 500 એટલે એક્સ અક્ષ એ તો ખબર પડી ગઈ આપણને થી એક્સ અક્ષ પર -700 બિંદુ
સુધી લઈ જવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? કોને લઈ જવાનું છે? થી ક્યુ વીજભારને, પરીક્ષણ વીજભાર લઈ લે, ક્યુ વીજભારને લઈ જવા કરવું પડતું કાર્ય. ઓકે. અચ્છા, જો પરીક્ષણ વીજભારનો માર્ગ તે જ બે બિંદુઓ વચ્ચે એક્સ અક્ષ પર ન હોત તો જવાબમાં ફેર પડે? ના. પહેલો પ્રશ્ન તો જવાબ આપી દઈએ. કેમ ના ફેર પડે? તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં આપણે ચર્ચા કરી કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાત માટે કરવું પડતું કાર્ય માર્ગ પર આધારિત નથી. એટલા માટે જ વિદ્યુત ક્ષેત્રને, ગુરુત્વ ક્ષેત્રને કેવા ક્ષેત્રો કહેવાય? સંરક્ષિત ક્ષેત્ર, કે જેમાં કરવું પડતું કાર્ય માર્ગ પર આધારિત નહીં, માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા પર આધારિત હોય છે. તો એનો જવાબ આવશે કે માર્ગ બદલવાથી કોઈ ફેર પડશે નહીં. ચલો શોધીશું મિત્રો. જરા તમે પણ પ્રયત્ન કરો સાથે સાથે. ચલો ફરીથી એના જ ફિગર. ઝેડ અક્ષ ઉપર અહીં લઈ લઈએ આપણે માઇનસ ક્યુ વીજભાર, અહીં લઈ લઈએ પ્લસ ક્યુ વીજભાર. ઉગમ બિંદુથી, ચલો ઉગમ બિંદુથી આ અંતર થઈ ગયું એ, એટલે કે માઇનસ એ, પણ અંતર તો થશે એ, આ પણ એ થઈ ગયું. હવે વિચારીએ કે એક્સ વાય એમાં એક્સ અક્ષ પરના બિંદુઓ કીધા છે. તો મિત્રો આને ઝેડ અક્ષ કહી દઉં તો આ ઊભી એને એક્સ અક્ષ કહી શકાય. આ એક્સ અક્ષ થઈ ગઈ, આ માઇનસ એક્સ. અને વાય અક્ષ ક્યાં હોય? તો એ વાય અક્ષ આમ હોય. તો એનું સમતલ બન્યું પેલું પેજ હમણાં દર્શાવ્યું એમ. તો વાય અક્ષની ચર્ચા કરવાની નથી. હવે ક્યાં બિંદુ છે? 5 0 0. તો કઈ અક્ષ ઉપર? એક્સ અક્ષ ઉપર પોઝિટિવ દિશામાં આ આમ થાય 5 0 0. તો અંતર કેટલું થયું? 5. બીજું ક્યાં છે? -7 0 0. તો એ દર્શાવી દઉં -7 0 0. આને નામ આપી દે બિંદુ પી, આને નામ આપી દે બિંદુ ક્યુ. ચલો આ અંતર કેટલું? 5. આ અંતર કેટલું? 7. માઇનસ છે પણ મૂલ્ય તો 7 થશે. હવે મારે 5 7 કશું લખવાની જરૂર નહીં પડે, બરાબર સમજી લો. તો વીજભારને, કયા વીજભારને? પરીક્ષણ વીજભારને, ખૂબ જ સૂક્ષ્મ વીજભારને બિંદુ પી થી ક્યુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. પરીક્ષણ વીજભારને પી થી ક્યુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. તો કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્ર શીખી ગયા, ક્યુ ડેલ્ટા વી. ચલો ક્યુ એઝ ઇટ ઇઝ ડેલ્ટા વી, એટલે ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવાના છે? પી થી ક્યુ પાસે. તો અંતિમ બિંદુ ક્યુ, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી ક્યુ અને વીપી. ક્યુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, માઇનસ પી પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન. થોડું વિચારો, જરા થોડું વિચારો તો જવાબ ડાયરેક્ટ લખી શકાય. વિડીયોને 1 સેકન્ડ માટે 1 મિનિટ માટે પોઝ કરીશું અને જાતે પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, જુઓ મિત્રો, તમારો જવાબ શું હશે? કે ક્યુ અપોન આર, કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર, કે 0? જોઈએ જવાબ શું આવે? 0. કેવી રીતે? ક્યુ. હવે જરા મિત્રો વિચારીએ ક્યુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, આ ક્યુ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોના લીધે હોય? તો ક્યુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી ક્યુ એક તો માઇનસ ક્યુના લીધે હોય અને પ્લસ ક્યુના લીધે હોય. તો માઇનસ ક્યુના લીધે તો કે માઇનસ કે ક્યુ અપોન માઇનસ ક્યુથી આનું અંતર એ લખતો નથી, આની કોઈ જરૂર નથી, સીધી ખ્યાલ આવશે. માઇનસ ક્યુથી આનું અંતર આર કહી દઉં. તો કેપિટલ ક્યુ બિંદુ પાસે સ્મોલ ક્યુના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન માઇનસ કે ક્યુ અપોન આર. ભાઈ પ્લસ ક્યુથી આનું અંતર પણ કેટલું જ થાય? સ્વાભાવિક વસ્તુ એ જ અંતર થાય. તો એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કે ક્યુ અપોન આર. તો ક્યુ બિંદુ પાસે માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું થાય? 0. અંતર સરખું થશે મિત્રો. આ એ છે, આ એ છે, આ થઈ ગયું 7 7. તો પાયથાગોરસના પ્રમાણ પ્રમાણે આ એ અને 7, તો આ આર કર્ણ થશે. આ પણ એ અને 7 તો કર્ણ થશે. અને સ્વાભાવિક ફિગરની સમમિતિ ઉપરથી એ ખ્યાલ આવશે અંતર સરખું હશે. તો ક્યુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0. એવું ને એવું મારે પી પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું પડશે. તો વી પી બરાબર, ચલો પી પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ખબર પડી ગઈ, જવાબ શું આવે? 0. માઇનસ ક્યુથી પીનું અંતર આર ડેશ લઈ લઉં.
અને પ્લસ ક્યુથી પણ પીનું અંતર તો આર ડેશ જ થશે. હવે એક પ્લસ છે અને એક માઇનસ છે, એક માઇનસ અને એક પ્લસ છે, અંતર બંનેનું સરખું, તો પહેલાંનું થાય માઇનસ કે ક્યુ અપોન આર ડેશ, બીજાનું થાય પ્લસ કે ક્યુ અપોન આર ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે વીપી અને વીક્યુ બંને 0 જ છે, તો 0 માઇનસ 0 0 ડબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આમ બિંદુ પી પરથી બિંદુ ક્યુ પાસે પરીક્ષણ વીજભાને લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0, અને જો માર્ગ બદલવામાં આવશે તો આમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં, કારણ કે કરવું પડતું કાર્ય માર્ગ પર આધારિત નથી. કેમ? વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સંરક્ષિત ક્ષેત્ર છે એટલા માટે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. 2.21નો દાખલો ABC 3 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. 2.22 પહેલાં તો 2.22 લખતા પહેલાં એક નાની સરખી વ્યાખ્યા અસલમાં એ રકમની અંદર જ આપી દીધી છે. તો એને કહીશું આપણે, જો વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે શું? પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ બે પોલ હોય તો એને આપણે રચનાને કીધું વિદ્યુત ડાયપોલ. વીજભાર હોય એટલે વિદ્યુત ડાયપોલ. જેથી પૃથ્વીના બે પોલ છે, નોર્થ અને સાઉથ, તો પૃથ્વીના પણ આપણે પોલ કહીએ છીએ નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ. એવી રીતે ચુંબકના બે પોલ હોય એન અને એસ, તો ચુંબકીય મોમેન્ટ કહેવાય, ચુંબકીય ડાયપોલ કહેવાય. એક ડેફિનેશન છે, ડેફિનેશન સમજી લઈએ પછી 2.22 દાખલો સમજીએ. વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી, ચતુર નહીં ચતુર્ધ્રુવી, એને કહેવાય વિદ્યુત ક્વાડ્રુપોલ. વિદ્યુત ક્વાડ્રુપોલ. પછી ડાયપોલ એટલે શું? તો ડાયપોલ એટલે બે પોલ હોય, માઇનસ ક્યુ પ્લસ ક્યુ, અને ડાયપોલ કહેવાય. ઓકે, બરોબર છે. તો ચતુર્ધ્રુવી એટલે શું? ડાયપોલ એટલે દ્વિધ્રુવી, આને કહેવાય દ્વિધ્રુવી. તો ખબર પડી છે ભાઈ ચતુર્ધ્રુવી એટલે કેટલા ડાયપોલને ભેગા કરું તો વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી બને? બે ડાયપોલને, એક બે, બીજો ડાયપોલ મૂકી દઉં 3 અને 4, 4 ધ્રુવ થઈ ગયા ચતુર્ધ્રુવી. પણ એની સ્પેશિયલ વ્યાખ્યા છે ને, એની રચના આ રીતે બને છે. મારી પાસે એક ડાયપોલ લઈ લઉં, ચલો પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ થઈ ગયું વિદ્યુત ડાયપોલ. યાદ છે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ હોય? ઋણથી ધન. ભૂલી ના જતા, ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા ઋણથી ધન, ડાયપોલ મોમેન્ટ પી. બીજો એક વિદ્યુત ડાયપોલ લઈ લઉં, માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુ. આ એક ડાયપોલ, આ બીજો ડાયપોલ, એની ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા ઋણથી ધન. બે વિદ્યુત ડાયપોલને કેવા ગોઠવ્યા? એક જ રેખા ઉપર. તો વ્યાખ્યા, એક રેખસ્થ હોય તેવા બે વિદ્યુત ડાયપોલ પણ કેવા ભાઈ? વિરુદ્ધ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા ધરાવતા. સમજો બરાબર, આની દિશા આમ છે, આની આમ છે. તો એક જ રેખસ્થ પર વિરુદ્ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા બે વિદ્યુત ડાયપોલને સંયોજન કરવાથી તંત્ર જે બને તે તંત્રને વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી કહે. હવે સમજો કે આ બે ડાયપોલની હું ભેગા કરી દઉં, અહીંથી ભેગા કરે, માઇનસ માઇનસ વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, એટલે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક તમને એવું થાય કે સાહેબ આપમેળે ભેગા નહીં થાય. આપમેળે ભેગા નહીં થાય, પણ માઇનસ માઇનસને ભેગા કરવા માટે આપણે શું કરીશું? બહારથી કાર્ય કરીશું. એ કાર્ય આની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહિત થશે. ઓકે, પ્રશ્ન સમજો. તો આ બંનેનું આમ ભેગા કરી નાખું, તો બંને માઇનસ ક્યુ ભેગા થયા, તો આવું લખી દઉં -2q. અને ખબર ને આ બે ભેગા થઈ ગયા, આ છેડો થઈ ગયો પ્લસ ક્યુ, આ છેડો થઈ ગયો પ્લસ ક્યુ. તો આ જે રચના બની એને કહેવાય વિદ્યુત ક્વાડ્રુપોલ અથવા વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી. 4 ધ્રુવ છે પણ એમાં 2 ધ્રુવ આપણે મર્જ કરી દીધા, ભેગા કર્યા, એમ બંને માઇનસ હતા તો -2q લખી દીધું. આ અંતરને આપણે એ લઈ લઈશું, આ અંતરને એ લઈ લઈશું, જેવી રીતે પહેલામાં પણ મિડલ બિંદુથી શું લેતા હતા? એ અંતર. તો ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર હતું P બરાબર, દાખલા ચલાવ્યા પહેલાં સમજાવવું જરૂરી છે, 2aq. એવી રીતે વિદ્યુત ક્વાડ્રુપોલ મોમેન્ટ, આ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ, તો વિદ્યુત ક્વાડ્રુપોલ મોમેન્ટનું સમીકરણ Q બરાબર, Q એટલે વીજભાર નહીં, જે તે ડાયપોલ મોમેન્ટનો સિમ્બોલ P છે એમ ક્વાડ્રુપોલ મોમેન્ટનો સિમ્બોલ કેપિટલ Q છે. તો Q બરાબર 2a²q. ક્લિયર? અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ 2aq, એની જગ્યાએ આવ્યું છે 2a²q. તો 2a²q ને ક્વાડ્રુપોલ મોમેન્ટ કહેવાય.
ક્લિયર? 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પણ બની શકાય MCQમાં. ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ થાય કુલમ મીટર, વીજભારનો કુલમ, અંતરનો મીટર, પારિમાણિક સૂત્ર આવી જાય. પણ ક્વોડ્રુપોલ મોમેન્ટનો એકમ થાય કુલમ મીટર સ્ક્વેર, એ એટલે અંતર, તો અંતરનો વર્ગ કુલમ મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, થોડું આટલું નોંધી લઈએ. વ્યાખ્યા આવી લખી શકાય, તમારા શબ્દોમાં લખી દેજો. જો કે રકમની અંદર વ્યાખ્યા આપેલી છે, પણ તમને જ્યારે કોઈ દાખલો એવો પૂછાઈ જાય સીધો કે ભાઈ વિદ્યુત ક્વોડ્રુપોલનો આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ તારો, તો એ વખતે આપણે ઊભા નથી જવાનું. ક્વોડ્રુપોલ એટલે શું આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ક્વોડ્રુપોલ ખબર હોય તો પછી દાખલાની ગણતરી કરી શકાય. બુકમાં વ્યાખ્યા આપી એ પ્રમાણે એક રેખા પર સમાન મૂલ્ય ધરાવતા પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાના બે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટને ભેગા કરવાથી બનતા તંત્રની રચનાને ક્વોડ્રુપોલ કહે છે, વિદ્યુત ક્વોડ્રુપોલ કહે છે, અને તેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ તારવવાનું. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈશું, ટાઈમ નહીં બગાડીએ, ઝડપથી જવા દઉં. અને આ સીધી ફિગર હું આવું દોરી દઈશ, +q અને વચ્ચે -2q. પ્રશ્ન 2.22. આકૃતિ વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી તરીકે ઓળખાતી ઇલેક્ટ્રિક ક્વોડ્રુપોલ તરીકે ઓળખાતી વિદ્યુત ભારોની ગોઠવણ દર્શાવેલ છે. ક્વોડ્રુપોલની અક્ષ પરના બિંદુ માટે R > A માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાન R કેવી રીતે આધાર રાખે છે તે દર્શાવતું સૂત્ર તારો. વિદ્યુત ડાયપોલ અને વિદ્યુત મોનોપોલ એટલે કે સિંગલ વીજભાર માટેના આવા સૂત્રથી તમારું પરિણામ કેવી રીતે જુદું પડે છે તે પણ દર્શાવો. ઓકે, દર્શાવી દઈએ બધું. ટૂંકમાં આપણે પહેલાં ફિગર દોરી દઈએ ક્વોડ્રુપોલની. ચલો, વિદ્યુત ક્વોડ્રુપોલ. કઈ રચના થશે? +q, ai +q અને એક્ઝેક્ટ મિડલમાં -2q. ઓકે, અક્ષ મિડલથી અંતર આને લઈ લઈએ a, આ અંતર પણ a. ક્વોડ્રુપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર શું છે? Q બરાબર 2a²/a. ચલો, હવે કોઈ બિંદુ પાસે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું છે. બિંદુ એ લઈ લઈએ P. બિંદુ P નું ઉગમ બિંદુથી અંતર લઈ લઈએ R. આપણને આપ્યું R > A. હવે મિત્રો ફિગરમાં જોતા નહીં કે સાહેબ R આવડું મોટું છે તો એ પણ મોટું છે, તો R ગ્રેટર. આ ખૂબ જ નાની રચના હોય. વિદ્યુત ડાયપોલ એ નાની રચના છે, પણ એ ડાયપોલને દર્શાવવા માટે મેં ફિગર મોટી દર્શાવી છે. ખબર પડી? R બહુ વધારે અંતર છે, એ ખૂબ જ નાનું છે. કન્ડિશન કઈ આપેલી છે આપણને? R > A. તો બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ તારો. સિમ્પલ. બિંદુ P પાસે કોના લીધે વિદ્યુત સ્થિતિમાન હશે? સાચું, એક +q ના લીધે, -2q ના લીધે અને +q ના લીધે. ટૂંકમાં આ રીતે સમજાવવા માટે નામ આપી દઉં. આ પહેલું વીજભાર, આ બીજો અને આ ત્રીજો. આ માઇનસ અલગ છે એટલે તો પહેલાના લીધે, બીજાના લીધે અને ત્રીજાના લીધે. ઓકે, હવે ફિગર અહીંયા દોડતો નથી, બધું દર્શાવતો નથી, સીધી ખબર પડી જાય. બિંદુ P થી પહેલાનું અંતર કેટલું? ચલો બોલો તો સાથે. R + A થાય ને અંતર આવ્યું. આ ટોટલ અંતર થશે, પછી લખીને સાફ કરી દો. R + A જોઈ લો. આ R છે અને આ A છે, તો R + A. બીજા વીજભારનું અંતર કેટલું થાય આનું? તો જરા જોઈ લો. R આટલો છે ને આ A બાદ કરવું પડશે, તો આનું અંતર શું થઈ ગયું? R - A. ઓકે, અને -2q નું બિંદુ P થી અંતર કેટલું? R જ છે, તો આ સાઈડનું અંતર થયું R + A. આ વીજભાર માટે અંતર થયું R - A અને વચ્ચેના -2q વીજભાર માટે અંતર થયું R. તો બિંદુ P પાસે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર V1 + V2 + V3. નામ આપવું એટલે આપણને સરળ પડે, પ્લસ માઇનસ એવું નથી આપવું. ચલો, આના લીધે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર KQ/R. તો KQ/R નહીં, પણ કેટલું અંતર છે? R + A, તો R + A. ચલો, V2 આના લીધે તો +KQ, સ્મોલ q પ્લસ જ છે. અંતર કેટલું? આરની જગ્યાએ R - A અને ત્રીજા માટે
કે નોટ ક્યુ ટુ ક્યુ કે ક્યુ નથી ક્યુની જગ્યાએ ટુ ક્યુ છે માઇનસ હતો આગળ માઇનસ લખી દીધા કે ટુ ક્યુ અપોન અંતર કેટલું આર ચલો બોલો કોમન નીકળે છે ઘણું બધું કે ક્યુ કોમન લઈ લઈએ 1 અપોન આર પ્લસ એ अपॉन आर माइनस ए -2 अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू पहला बेनु लसा लेता आर प्लस ए ने आर माइनस ए एटले लसा थई गयो आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर आर माइनस ए अहींया जशे प्लस आर प्लस ए अहींया आवशे एटले के -2 अपॉन आर एम ना एम रहेशे। हाँ सत्यनारायणनी कथा चालू थई शू थशे सादुरूप चलो प्लस ए जता रहेशे माइनस ए जता रहेशे आर आर एटले 2r फरीथी लखी दઈએ ने स्टेप के क्यू अपॉन अरे सॉरी के क्यू कौंसमां 2r अपॉन आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर -2 अपॉन आर के क्यू फरीथी लसा लई લે v बराबर के क्यू आ अहींया जशे એટલે 2r स्क्वेर नीचेનું પદ એમને એમ લખી દઉં બંનેનું લસા आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर इंटू आर चलो अहीं आवशे चौकड़ी गुणाकार माइनस आ पद आनी साथे अब 12 साइंस में जे स्टेप वारंवार नहीं लखूँ 2r स्क्वेर माइनस अने ए स्क्वेर माइनस माइनस प्लस तो शू आवशे -2r स्क्वेर प्लस 2a स्क्वेर चौकड़ी गुणाकार चलो 2r स्क्वेर जता रहेशे तो 2a स्क्वेर के क्यू 2a स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर मैं तमने वारंवार कीधेलुं छे फरीथी बोलूँ छूँ ज्यां ज्यां विद्युत डायपोलनी थियरी आवे अथवा दाखलो आवे तो डायपोल मोमेंट पीनुं सूत्र आवे एम विद्युत क्वाड्रुपोलनी थियरी अथवा दाखलो आवे तो विद्युत क्वाड्रुपोल मोमेंटनुं सूत्र आवे क्वाड्रुपोल मोमेंटनुं सूत्र लखाव्युं मैं तमने कैपिटल क्यू बराबर 2a स्क्वेर इंटू क्यू आई गयु 2a स्क्वेर क्यू तो v बराबर कैपिटल के क्यू अपॉन आर स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर आपरो जवाब हजू अधूरो है कारण के आर की किंमत ग्रेटर देन ए लेवानी है तो आर ग्रेटर देन ए लेता एनी किंमत अवगणता v बराबर के क्यू अपॉन 0 तो आर गुणे आर स्क्वेर एटले आर क्यूब 3 मार्क्सनो दाखलो हो तो 2.5 मार्क्स कम्प्लीट 4 मार्क्सनो दाखलो हो तो 3.5 कम्प्लीट तो अर्धो मार्क्स हजू बाकी रही गयो केम हजू नीचे विधान एवुं छे कि सिंगल वीजभारनुं डायपोल मोमेंट सॉरी सिंगल वीजभारनुं विद्युत स्थितिमान डायपोलनुं विद्युत स्थितिमान अने क्वाड्रुपोलना स्थितिमानना सूत्रोनी सरखामणी तमारे करवानी जो शुं फेर छे पहेला लखी दो चलो झड़पथी पहलाना लीधे बीजाना लीधे त्रीजाना लीधे सीधे सीधुं विद्युत स्थितिमान अदिश है एटले कोई मगजमारी नहीं के क्यू अपॉन आर शोधी देवानो प्लस हो तो प्लस क्यू माइनस हो तो माइनस क्यू सादुरूप आपता 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 जवाब आई गयो अपनी पास v बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब ज्या शू लखीशू ज्या कैपिटल क्यू एटले वीजभार नथी ज्या कैपिटल क्यू ए विद्युत क्वाड्रुपोल मोमेंट दर्शावे छे। हाँ एटले क्यू ना समझता चलो क्लियर जवा दो एम शू कीधुं छे सिंगल वीजभारनुं विद्युत स्थितिमान डायपोलनुं विद्युत स्थितिमान अने क्वाड्रुपोलना स्थितिमानना सूत्रने कम्पेरिजन करो। चलो बिंदुवत वीजभार सिंगल क्यू माटे विद्युत स्थितिमाननुं सूत्र थाय के क्यू अपॉन आर विद्युत डायपोल माटे बे वीजभार आए तो एनुं सूत्र v बराबर कोई याद छे बोलो चलो खरेखर तमे घरे तैयारी करता हो एवुं मने क्यारे खबर पड़े चलो बोलो v बराबर विद्युत डायपोल ना लीधे विद्युत स्थितिमान केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वेर थियरी जे आखी अने विद्युत क्वाड्रुपोल माटे विद्युत स्थितिमान v बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब
तो अहींया v चले से 1/r, v चले से 1/r² અને v चले से 1/r³। 3 હોય તો 3, 4 હોય તો 4, આપણા માર્ક્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। પ્રશ્ન કર્યો છે તો એ દર્શાવવું પડે કે સિંગલ વીજભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, ડાયપોલનું સ્થિતિમાન અને ક્વોડ્રુપોલનું સ્થિતિમાન અંતરના કેવા પ્રમાણમાં છે। v/r, v चले से 1/r² અને v चले से 1/r³। ओके, चलो लखी लीए। 2.22 कम्प्लीट। एक इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन ने एक परिपथ में 1 किलोवोल्ट ने समांतर 2 माइक्रोफेराडेना कैपेसिटर की जरूर है। चलो बैटरी ना वोल्टेज એટલે કે સપ્લાય વોલ્ટેજ V बराबर 1 किलो वोल्ट એટલે 1000 वोल्ट ने समांतर 2 माइक्रोफेराडेना कैपेसिटर की जरूर पड़े છે। तो जरूरी कैपेसिटन्स C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराडे। એને 2 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરની જરૂર છે, એની પાસે 2 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર નથી। સમજો શું કહેવા માંગે। અને એની પાસે જે બેટરી છે એ બેટરીના હાઈએસ્ટ વોલ્ટેજ કેટલા છે 1000 વોલ્ટ સપ્લાય વોલ્ટેજ। તેની પાસે 1 માઇક્રોફેરાડેના ખૂબ જ મોટી સંખ્યાના કેપેસિટર છે। આપેલ કેપેસિટન્સ C बराबर 1 माइक्रोफेराडेना કેટલા ખૂબ જ વધારે खूब ज वधु संख्या में समझो बराबर 50-100 जेटला एनी पासे केपेसिटरो है पण बधा केपेसिटरो केवा है 1 माइक्रोफेराडेना अने एने जोईए छे केटलुं 2 माइक्रोफेराडेनुं केपेसिटर। हवे आ जे 1 माइक्रोफेराडेना केपेसिटर है एनी वोल्टेज क्षमता है 400 मैक्सिमम, आनी वोल्टेज क्षमता 400 वोल्ट। एनु मतलब एम थयो के 400 करता एनी वोल्टेज क्षमता वधी जाए तो कैपेसिटर फायर थी जाए, मतलब काम करतुं बंद थई जाए, नुकसान थाय एने। जेमां लघुत्तम संख्याना कैपेसिटरनी जरूर पड़े 400 वोल्ट करता वधु न होय तो विद्युत स्थितिमाननो तफावत खमी शके एवी शक्य गोठवण दर्शाવો કે જેમાં લઘુત્તમ સંખ્યાના કેપેસિટરની જરૂર પડે। ફરીથી રકમ આખી સમજી લો કે સમજો તમે તમારી ઉપર વિચારો કે અથવા હું એમ વિચારું કે મારી પાસે કેપેસિટરનો ઢગલો છે પણ એ બધા કેપેસિટર કેવા છે 1 માઇક્રોફેરાડેના। એ જે કેપેસિટર છે એ કેપેસિટરની વોલ્ટેજ ક્ષમતા કેટલી છે 400 વોલ્ટ। વોલ્ટેજ ક્ષમતાનો મતલબ શું થાય કે એને તમે 400 વોલ્ટ કરતાં વધારે વોલ્ટેજ આપો તો જ્યારે જોઈ લેજો ગોળાનું કેપેસિટન્સ મેં લેક્ચરમાં સમજાવ્યું છે કે વધારે વોલ્ટેજ વધી જાય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધી જાય તો આજુબાજુનું આયનીકરણ થઈ જાય અને બ્રેકડાઉન થઈ જાય। એનો મતલબ થયો કે એની વોલ્ટેજ ક્ષમતા કેટલી છે 400 વોલ્ટ। એને કહેવાય બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ। आ ब्रेकडाउन वोल्टेज पछी एने काम करतुं नथी ए केपेसिटर पण जोईए छे केटलुं एना 2 माइक्रोफेराडे अने बेटरी केटलानी छे 1000 वोल्टनी। तो जरूरी केपेसिटरनी संख्या जरूरी केपेसिटरनी गोठवणी दर्शावो अने तेनी संख्या કેટલા કેપેસિટર જોશે 2 4 એ કેપેસિટરો કેટલા શ્રેણીમાં હશે કેટલા સમાંતર હશે આપણને કંઈ ખબર નથી। તો એક જનરલ આવું આપણે વિચારી લઈએ કે એક આપણી પાસે કેપેસિટરો કેટલા છે 1 માઇક્રોફેરાડેના। તો 1 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરો કેટલા શ્રેણીમાં જોડીશું આપણે ખબર જ નથી ને, એટલે અસંખ્ય n। હવે એવી કેટલી લાઈનો બનાવીશું એ પણ ખબર નથી। તો ધારી લઈએ કે आवा n कैपेसिटरो अने एवी केटली लाइनो लईशुं ए पण आपणे ख्याल नथी। तो डैश 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 एवी केटली m हार n कैपेसिटर 1 2 3 4 खबर नथी, शोधवानुं छे। आपणे शोधवानुं छे के भाई 3 कैपेसिटरनी लाइन मळती होय अने एवे 3 हार होय तो 3 तरी 9 कैपेसिटरनी जरूर पड़शे। आपणे ख्याल नथी, शोधवानुं छे। અને બધાને આપણે કેટલા વોલ્ટેજ ગોઠવી દીધા V બરાબર 1000 વોલ્ટેજ સપ્લાય। તો ધારી લઈએ આપણે કે ધારો કે જરૂરી કેપેસિટર n કેપેસિટર શ્રેણીમાં
અને તેની એવી કેટલી હાર મિત્રો? એમ હાર સમાંતર. તારી લીધું. હવે આપણે એન અને એમ શોધવાના છે એટલે વાર્તા પતી જાય. સમજો બરાબર હું શું બોલું છું? જો એનની કિંમત 3 આવી અને એમની કિંમત 5 આવી તો 1 2 3 એક લાઇનમાં 3 એ બી 5 લાઇન તો 5 તરી 15 કેપેસિટરની જરૂર પડે. તો એમ અને 3 એમ શોધવાના છે એન અને એમ, અને આ શરતોનું પાલન થવું જોઈએ. હવે પ્રશ્ન એ થયો કે દરેકના વોલ્ટેજ કેવા છે? સરખા. વોલ્ટેજ વી, વોલ્ટેજ વી, વોલ્ટેજ વી, એન વોલ્ટેજ છે એવું ધારી લઈએ ને. તો આના વોલ્ટેજ વી પ્લસ વી 3 4 5 ટોટલ કેટલું થાય? એન વી થાય. તો આની વોલ્ટેજ ક્ષમતા થશે, આ શ્રેણીની હો, આ લાઇનની વોલ્ટેજ ક્ષમતા કેટલી? એન વી. એવી રીતે વોલ્ટેજ વી પ્લસ વોલ્ટેજ વી તો એન વી. એ બધાના વોલ્ટેજ ટોટલ કેટલા છે? 1000. તો એવું કહી શકીએ કે આ લાઇનના વોલ્ટેજ કેટલા થવા જો? 1000. તો આવું લખીએ આપણે, એન કેપેસિટરોનું શ્રેણી જોડાણ. ચલો માત્ર શ્રેણી જોડાણ. તો વી પ્લસ વી પ્લસ વી પ્લસ વી પ્લસ વી કેટલી વખત? એન વી. તો એના વોલ્ટેજ થયા એન વી. અને એ બધાનો સરવાળો કરું તો ટોટલ કેટલું થવું જુઓ? 1000 વોલ્ટ. એટલે કે 1000 વોલ્ટ. એનની કિંમત મળી જશે આપણને. એન બરાબર 1000 ભાગ્યા વી. ચલો વીની કિંમત કેટલી આપીએ? 400. તો મીંડા જતા રહેશે એટલે 2.5. આવું કહેવા માંગે છે ગણતરી કે ભાઈ એક કેપેસિટર, 2 કેપેસિટર, એવા 2.5 કેપેસિટર તમારે જોઈન કરવાના. ભાઈ કેપેસિટરની સંખ્યા 2.5 હોય, 1 2 3 4 એવી હોય. એનો મતલબ થયો કે કેપેસિટરની સંખ્યા 2.5 ના લઈ શકાય. તો ધેરફોર કેટલા? એન બરાબર 3 કેપેસિટરોને શામાં જોડીશું? શ્રેણીમાં જોડતા. કોઈ વિદ્યાર્થી આ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે સાહેબ હું માત્ર 2 કેપેસિટરો જ રાખું તો થાય ને? અહીંયા 3 કેપેસિટર છે. હવે જો હું 2 કેપેસિટર રાખું, આ 1 અને આ 2 કેપેસિટર, અને બેટરી કેટલી છે ભાઈ? 1000 વોલ્ટ. પ્રશ્ન થાય સાહેબ 2.5 એટલે 3 જ કેમ લીધા? 2 લઈ શકાય, 100% લઈ શકાય. આના વોલ્ટેજ કેટલા? 400. આના વોલ્ટેજ કેટલા? 400. તમે આપ્યા કેટલા? 1000. ભાઈ 1000 વોલ્ટ આપે ને 2 જ કેપેસિટર તો કેટલા વેચાઈ જાય? 500. તો એની કેપેસિટી કેટલી છે? 400ની. વોલ્ટેજ આપ્યા કેટલા? 500. કેપેસિટર શું થાય? ફાયર થઈ જાય, બ્રેકડાઉન થઈ જાય. હવે મેં 3 કેપેસિટર કેમ લીધા? તો હવે વિચારો તમે, 3 કેપેસિટર કેમ લીધા? 3 કેપેસિટર હોય, 1000 વોલ્ટ આપ્યા તો કેટલા વેચાઈ જાય? 333. જ્યારે એની કેપેસિટી કેટલી છે? 400ની. તો 400 કરતાં વોલ્ટેજ કેવા છે? ઓછા. કોઈ નુકસાન નહીં થાય. ઓકે, એટલે આપણે એની કિંમત 3 લીધી. એક્સક્યુઝ ચલો એક તો કામ પતી ગયું. હવે મારે એમની કિંમત શોધવી છે. આનું કેપેસિટન્સ કેટલું થાય? જો આનું કેપેસિટન્સ સી. હવે એક કામ કરું, 3 જ દોરી લઉં ને અહીંયા, તો 3 થઈ જશે. એટલે અહીંયા આ રીતે લખી દઈએ 1 2 3. હવે તો આપણી પાસે જવાબ આવી ગયો. આપણને 1 2 અને 3. હવે જવાબ કયો નથી આવ્યો? આવી કેટલી લાઈનો એ તો ખબર નથી. ચલો કંઈ વાંધો નહીં, એ તો આપણી પાસે જે કેટલી હરોળ? એમ લાઈન, એમ હાર. અહીં લખી દઉં એમ હાર. હવે મિત્રો જુઓ, આનું કેપેસિટન્સ કેટલું છે ભાઈ? સી. 1 ફેરાડે, માઇક્રો ફેરાડે 1. આ બધાનું કેપેસિટન્સ સરખું છે. સી. કેટલી લાઈન ખબર નથી, પણ આ તો 3 થઈ ગઈ. તો સી અને સી કેવા જોડાણમાં? શ્રેણી જોડાણમાં. શ્રેણી જોડાણમાં કેપેસિટન્સ C/N ખ્યાલ છે ને? તો આનું થઈ ગયું C/3. આનું પણ C/3, આનું પણ C/3. ભાઈ C/3 2 હોય તો 2 વખત C/3 નો સરવાળો, 3 હોય તો 3 વખત C/3. એવા કેટલી વખત છે? m વખત. તો કુલ કેપેસિટન્સનું, આ સર્કિટનું કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું થાય? ખબર પડી? C/3 1 2 3 4. આ બધા કેવા થયા? આખું C/3 વિચારો. આવું થયું. જગ્યા થોડી નાની પડે છે, સમજવું જરૂરી છે. કેટલા એ ખબર નથી. એમ આર. તો આ કેપેસિટર C/3. ભાઈ 2 હોય તો સમાંતર સરવાળો થાય, તો 2 વખત C/3. 3 હોય તો 3 વખત C/3. m વખત હોય તો
m વખત c/3 તો કુલ કેપેસિટન્સ અહીં લખું છું, અહીં લખવું પડશે ને, કુલ કેપેસિટન્સ c ડેશ બરાબર m વખત c/3. કોઈ ખબર પડી કે ના પડી? આપણે એવું કીધું ભાઈ સી બધા સમાંતર હોય તો કુલ કેપેસિટન્સ શું થાય? NC થાય. n વખત હોય તો NC થાય. તો c/3 કેટલી વખત છે? m વખત છે, તો m c/3. ઓકે, ચલો હવે c ડેશની કિંમત આપેલી છે આપણને. જરૂરી કેપેસિટન્સ કેટલું લેવાનું છે? 2. આખી સર્કિટનું 2 માઇક્રોફેરાડે થવું જોઈએ. m કેટલા ખબર નથી, શોધવાના છે. c ની કિંમત કેટલી? 1 માઇક્રોફેરાડે ભાગ્યા 3. તો એમની કિંમત આવી ગઈ 3 દુ 6. હવે ખબર પડવી જોઈએ કે 1 2 3 4 5 6 લાઈનો સમાંતર અને એક લાઈનની અંદર 3 કેપેસિટર શ્રેણીમાં. એની કિંમત ક્યાં ગઈ? n બરાબર 3. ઓકે, તો ધેરફોર જરૂરી લઘુત્તમ કુલ કેપેસિટરો ની સંખ્યા ભૂલી જાઓ. ચલો હેડો, કેટલા થાય? 1 2 3 3 3 3 એવા 6 લાઈનો, તો 6 તરી 18 કેપેસિટર થશે. ઓકે, એકદમ સરળ દાખલો છે. 2 બાબતો સમજવાની, પહેલાં શ્રેણી જોડાણ સમજવાનું, પછી સમાંતર જોડાણ સમજવાનું. શ્રેણી જોડાણની અંદર શું કર્યું આપણે? 3 4 5 એવું નહીં, n લઈ લીધા તો એના વોલ્ટેજ કેટલા થાય? NV. પણ ટોટલ વોલ્ટેજ કેટલા આપ્યા છે? 1000. તો 1000 બરાબર NV. એની કિંમત 18 આવી. લેવાના 3 કેમ 3 લીધા ડાયરેક્ટ લખવાનું તમારે, પણ મેં સમજાવ્યું કે 2 લેવાથી વોલ્ટેજ ક્ષમતા 400 કરતાં વધી જાય છે અને એ કેપેસિટરને નુકસાન થાય. તો n બરાબર 3 આવી ગયા. હવે એની કિંમતો 3 થઈ ગઈ, તો 3 કેપેસિટર એમને એમ રાખ્યા. કેટલી લાઈનો ખબર નથી, તો m લાઈનો. એ m લાઈનોના લીધે મળતું કેપેસિટન્સ c ડેશ બરાબર m વખત c/3. 6 તરી 18 કેપેસિટરની જરૂર પડશે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, દાખલો વ્યવસ્થિત લખી લો. જ્યાં પણ સમજણ ના પડે, કોઈ પ્રશ્ન થાય તો મારો પર્સનલ નંબર છે 99095 37087. ઓકે, એના ઉપર કોલ કરીને શીખી લેવાનું. ચલો, દાખલા નંબર 2.24. હોમવર્કમાં માત્ર હું સિમ્બોલિંગ કરાવું, જાતે લખવાનો. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો પછી વોટ્સએપમાં જે નંબર આપે છે એના ઉપર મને જવાબ મોકલે છે. કોમેન્ટમાં લખો, જેથી કંઈ બીજા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા મળે. બરાબર? આગળના દાખલાની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા, પેલા ચોરસની અંદર ક્યુ વીજભાર લીધેલા અને એની સ્થિતિ ઉર્જાના ઘણા બધા મિત્રોએ પ્રયત્ન કર્યો. યુની કિંમત 0 આવે. કેમ 0 આવે એ જરા ઝડપથી સમજી લઈએ. અહીં તો આઈ થિંક કોઈ એક જગ્યાએ -e હતું અને બધી જગ્યાએ અંતર કેટલું લીધું હતું? 1 એંગસ્ટ્રોમ. એટલે અંતર બધાનું સરખું થઈ ગયું, r. ઓકે, 1 2 મિત્રોએ થોડા જવાબો થોડા ખોટા લખેલા. પ્રયત્ન કર્યો બદલ અભિનંદન, પણ જવાબ ખોટો હતો. 1 આને કહી દઉં 2 વીજભાર, આને 3 કહી દઉં, આને 4 કહી દઉં. હવે બંને પેન ગ્રીન થઈ ગઈ છે. બરાબર? બ્લેક સાઇન નથી. તો આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા, તો સ્થિતિ ઉર્જા જોડ કેટલી બને ભાઈ? પહેલા બીજાની, હવે તો આવડું છે ને, પહેલા બીજાની, પહેલા ત્રીજાની, પહેલા ચોથાની, U14. પછી બીજા ત્રીજાની, બીજા ચોથાની અને છેલ્લે ત્રીજા ચોથાની. થઈ ગઈ 6 જોડ. હવે સૂત્ર શું છે તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા? તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર KQ1 Q2/R. તો આનું શું થાય? KQ1 Q2/R, KE1 E2/R, EE એટલે E²/R. ચલો 1/3. તો 1/3 ભાઈ આ r છે ને આ r છે, તો √2r થાય. પાયથાગોરસનો પ્રમેય. વિકર્ણ કેટલો થાય? r² + r² 2r², એનું વર્ગમૂળ √2r. તો 1/3 માટે શું થાય? 1/3 EE, તો કે KE²/√2r. ઓકે, ચલો 1/4 માટે પાછું શું આવ્યું? E - e અને r, તો KE - e, તો માઇનસ કરી દો મિત્રો, /r. ચલો 1/4 પતી ગયું. 2/3 માટે EE અને r, તો કે KE²/r. ચલો 2/4, 2 અને 4 જો અહીંયા આયરું વિકર્ણ થઈ ગયો. E અને -e, તો શું આવે? -KE² અંતર √2r. અને છેલ્લે 3/4, ક્યાં ગયું? 3/4 E - e, તો KE - e એટલે માઇનસ અંતર થઈ ગયું r. બોલ્યા વગર જોઈ લો, જવાબ 0.
તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ 0 લાવ્યા એમને પણ અભિનંદન, ને જેમને પ્રયત્ન કર્યો ખોટો જવાબ આવ્યો તો જરા સમજી લો, આ રીતે જવાબ આવશે ને કે સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ જતા રહેશે, પ્લસ માઇનસ જતા રહેશે, પ્લસના માઇનસ જતા રહે, તો સ્થિતિ ઉર્જા 0 થશે. આના દાખલો તમે ઘરે પ્રયત્ન કરો, ઈ માઇનસ એની જગ્યાએ પ્લસ ઈ કરી દો તો પછી સ્થિતિ ઉર્જા 0 નહીં થાય. તો આ પણ હોમવર્કમાં લખજો, એકદમ સરળ દાખલો, આમાં કંઈ ગણવાની પણ જરૂર ના પડે એવો. 2 ફેરાડેના એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની 2 ફેરાડેના ઓહો જ્યારે કેપેસિટરનો કોન્સેપ્ટ સમજાય ત્યારે કીધું કે ફેરાડે એકમ બહુ મોટો એકમ છે. તો ફેરાડે એકમમાં વ્યવહારમાં વપરાય નહીં, વ્યવહારની અંદર જે પંખાની અંદર કેપેસિટર આવે છે કેટલાનું આવે છે? માઇક્રો ફેરાડેમાં. તો અહીંયા તો આપણે ફેરાડે કીધું છે, જવાબ જોજો શું આવે છે. 2 ફેરાડેના સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની 2 પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 0.5 સેન્ટીમીટર, ડિસ્ટન્સ ડી 0.5 સેન્ટીમીટર, તો 5 ક્રોસ 10⁻³ મીટર. ઓકે, પોઈન્ટ કાપી દીધા. તો તેની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ એ શોધો. ભાઈ જવાબની કોઈ મારે ગણતરી કરવાની નથી. રકમ શું કહે છે? તમારા જવાબ પરથી તમે સમજી શકશો કે સામાન્ય કેપેસિટરો શા માટે માઇક્રો ફેરાડેના અથવા ઓછા ક્રમના હોય છે. શું કરવાનું? નહીં લખતું C બરાબર A/0/D, એના કરતાં બનાવી દો તો CD/0. એની કિંમત બહુ મોટી આવશે, મીટર સ્ક્વેર. જાતે ગણતરી કરવાની, કોમેન્ટમાં જવાબ લખવાનો. એ ક્ષેત્રફળ એટલું બધું મોટું આવશે કે વ્યવહારમાં શક્ય નથી. દાખલા તરીકે જવાબ એનો 10 કિલોમીટરની પ્લેટ ક્ષેત્રફળ ધરાવતું પ્લેટ આવશે સમજવા માટે. હવે એવી મોટી પ્લેટ લઈએ ત્યારે 2 ફેરાડેનું કેપેસિટર બને. એટલા માટે કેપેસિટરના નાના એકમો માઇક્રો ફેરાડે, મિલી ફેરાડે એવા કેપેસિટર. આના ઉપરથી તો સીધું આપણે એમ પણ નહોતું કીધું કે પૃથ્વી આવડી મોટી પૃથ્વી, આટલી મોટી પૃથ્વીનું પણ કેપેસિટર માત્ર 711 માઇક્રો ફેરાડે હતું. ખબર પડી ને? તો એનો મતલબ કે કેપેસિટર વ્યવહારમાં ખૂબ જ ઓછા મૂલ્યનો હોય છે. ઓકે મિત્રો, મારા વિડીયો ઉપરથી ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોના બીજા શહેરના, મહેસાણા સિવાયના સિટીના પણ કોલ આવે છે અને તમે તૈયારી કરો છો એ જાણીને મને વિડીયો બનાવવાનો ઉત્સાહ ખૂબ જ વધી જાય છે. તો આ જ રીતે તૈયારી કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.